السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان عبد الغفار آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ آئیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ایک بھائی کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کوئی مسلمان اتنا جانتا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، پھر بھی وہ ہندوؤں کی پوجا کا وش کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ غیروں کے ساتھ مل کر کے یا تنہائی میں اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو مقام پر ان لوگوں کے لیے حکم بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، بندہ یہ ہے کہ دنیا میں ہی مرنے سے پہلے توبہ کر کے اس دنیا سے اگر چلا جاتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی حالت کفر میں مرتا ہے، اس دنیا سے ایسی حالت میں جاتا ہے کہ اس نے شرک قرار دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، چاہے ذات میں ہو یا صفات میں ہو، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب اور کتاب کر کے سیدھا جہنم میں ڈالیں گے، چونکہ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ آگے ایک اور سوال ہے کہ ماسک کو نقاب کے طور پر استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ عورتیں ماسک کو بطور نقاب کے لیے استعمال کریں تو کیا نقاب کے طور پہ خواتین استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، اگر ماسک کی بناوٹ ایسی ہو کہ جس سے چہرہ مکمل طور پر چھپ جائے، کوئی چہرے کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آئے، اور سر کے بالوں اور پیشانی کی ٹھوڑی اور اسی طرح سے پورا چہرہ یہ پورے کا پورا اگر کور ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر عورت کا ماسک پہننے کی شرعاً گنجائش ہے، پہن سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈیزائن والا ہے اور فیشن دکھانا مقصد ہے تو پھر یہ اچھا نہیں ہے، بہترین طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پورا حجاب ہونا چاہیے اور کوئی بھی جسم کا جو چہرہ ہے اس میں سے کچھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بہترین حجاب کا طریقہ ہے اور یہی بہترین اسلامی طریقہ ہے۔ باقی لوگوں کے اگر اوپر جائیں گے تو معلوم نہیں وہ تو کیا کیا کر رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں خود قرآن مجید کی ایک آیت بھی موجود ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں وہی حجاب کا حکم نازل فرمایا ہے۔ اگلا ایک اور سوال ہے کہ عورتوں کے لیے آرٹیفیشل انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ واضح رہے کہ عورت کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات سے بنی ہوئی انگوٹھی کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا خواتین کے لیے مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے فتاوی شامی نے کتاب الحظر والاباحہ میں، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی سنن ابی داود کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس میں لوہے کی انگوٹھی کے سلسلے ایک سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اس لیے علماء نے اس سے یہی بات نکالی ہے کہ خواتین کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، یہ حرام کے قریب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ ایک اور مسئلہ ہے، پوچھتے ہیں کہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا انتقال ہو چکا ہو، اگر وہ شخص آپ کے خام میں آیا اور آپ سے کچھ لے لیا تو آپ کے کسی قریب رشتہ دار کی موت ہو جائے گی، اور اگر اس نے کچھ مانگ لیا لیکن لیا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردہ اپنے حق میں صدقہ چاہتا ہے۔ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ آیا ایسی بات ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کی اچھی تعبیر کیا ہے؟ اچھی تعبیر یہ ہے کہ میت نے جو چیز لے لی ہے آپ کی طرف سے، جو صدقات لے لیے ہیں وہ ان تک پہنچ چکے ہیں، جو آپ نے صدقات کیے ہیں
अल्लाह ने वहां तक पहुंचा दिए, सवाब की शक्ल में पहुंचा दिए हैं। और अगर मैयत ने कुछ मांगा है तो उसका मतलब यह है कि वो आपसे इसाले सवाब चाहता है, यानी आप उसके लिए कुछ सदका करें, कुछ खैरात करें, जिससे अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियां पैदा फरमा दे और अल्लाह ताला उसके मकाम और मर्तबे को बढ़ा दे और अल्लाह ताला उससे जहन्नम के अजाब को हल्का कर दे अगर अजाब हो रहा है उसे तो। और अगर नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत का मकाम अता कर दिया है, नहीं कब्र को ही अगर जन्नत का गढ़ा बना दिया है तो अल्लाह ताला इसके मकाम को और बढ़ा देंगे, इसलिए उसके लिए सदका कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। एक और सवाल है, वो पूछा गया है, 3 सवाल है इनके। मालूम क्या है कि बीवी का इंतकाल होने पर शोहर जनाजे की नमाज, मैयत को कांधा और मिट्टी दे सकता है या नहीं दे सकता। देखिए, बीवी के इंतकाल होने पर शोहर का जनाजे की नमाज, अगर जनाजे की नमाज से मतलब ये है कि शोहर नमाजे जनाजा पढ़ सकता है या नहीं, तो बिल्कुल पढ़ सकता है, बल्कि हक है, पढ़ना चाहिए। और रहा पढ़ाने का मसला, तो पढ़ा भी सकता है, चूंकि पढ़ाने वाला भी कोई ना कोई तो होगा ही, तो हक तो यह है कि कोई उसका वली हो। अगर ऐसी सूरत के अंदर अब शोहर अगर नमाज जनाजा पढ़ाना चाहता है तो वो भी पढ़ा सकता है। दूसरा है कि मैयत को कांधा, यानी अपनी बीवी को कांधा अगर देना चाहे तो वो भी दे सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह मिट्टी देना, यानी बीवी के इंतकाल होने के बाद में तो मिट्टी दे सकता है या नहीं दे सकता, वो भी दे सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। दूसरा सवाल इसी में इन्होंने पूछा है, क्या औरत भी मिसवाक कर सकती है या नहीं कर सकती। तो औरत भी मिसवाक कर सकती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मौजूद है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मिसवाक फरमाई और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर मिसवाक की। तो मर्द भी कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तीसरा, अगर 2 सूरत याद हो तो क्या 5 वक्त की नमाज उन्हीं 2 सूरतों से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन इन 2 सूरतों पे इक्तिफा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर रोज हम एक न एक जरूर आयत सीखे, कुरान का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर सीखे, इसकी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। एक और है सवाल, ये करते, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर हमने किसी को सदके की नियत से कुछ रकम या गोश्त या कोई भी अशिया दी और उन्होंने फिर पकाकर हमको भी खाने के लिए दिया, तो क्या हमारा खाना जायज है, जबकि उनको मालूम नहीं है कि हमने ये सदका दिया। ये सवाल कर रही हैं कि गोश्त या कोई चीज हमने किसी को बतौर सदके के दे दी। अब हुआ क्या, जैसे मिसाल के तौर पर गोश्त दिया, अब उनको गोश्त दे दिया हमने सदके की नियत से, तो अब हम खा सकते हैं उसे या नहीं खा सकते। बिल्कुल खा सकते हैं। हदीस पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में मौजूद है। प्यारे नबी एक गालिबन साहबिया के घर पे गए हुए थे, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन उम्मे हानी थी या कोई और था, जहन में नहीं है, लेकिन गए। लेकिन उनके घर पे जो गोश्त आया हुआ था वो था सदके का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया ये तो ऐसा गोश्त है, तो प्यारे नबी ने खुद इस सिलसिले में यह बयान फरमाया कि तुम्हारे लिए क्या था, यह सदका था, लेकिन हमारे लिए क्या बन गया, यह हदिया बन गया। तो इनके हक में कि जिनके लिए आपने गोश्त दिया है, तो जिनको दिया है उनके हक में सदका है, लेकिन वो मालिक हो चुके हैं। मालिक होने के बाद में अब ये आपको जो खिला रहे हैं, खिला सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं, चूंकि ये आपके हक में सदका नहीं रहा, बल्कि अब आपके हक में यह हदिया बन चुका है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप खा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। खैर, हम अपने एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। जो सवालात बाकी रह गए हैं, दोबारा कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर के ऊपर सवालात आप भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले संडे को फिर जवाब दिया जाएगा। वीडियो को शेयर करें, इस्लामी भाइयों तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला मुझे आपको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।